지난 20일과 21일은 대한민국 야구사에 있어 매우 특별했던 날들입니다. 사상 최초로 메이저리그 공식 개막전이 대한민국 땅에서 열렸기 때문입니다. 이틀 동안 이어진 LA 다저스와 샌디에이고 파드리스의 개막 2연전은 고척돔을 가득 채운 우리 야구 팬들의 뜨거운 열기 속에 성황리에 막을 내렸는데요. 이 모습을 보고 부러워하는 나라가 뜻밖에도 야구 불모지라 여겨지는 유럽에 있었습니다. 바로 프랑스인데요. 프랑스는 작년부터 일찌감치 2025년 MLB 개막전을 유치하려고 준비하다 실패했기에 MLB 서울 시리즈를 성공적으로 유치한 우리나라의 상황에 대해 공영방송에서도 집중적으로 다루었습니다. 우리가 MLB 개막전을 유치할 수 있었던 이유를 들은 프랑스 방송 진행자들은 놀라움을 감추지 못했는데요. 무엇이 그들을 놀라게 했는지 지금부터 자세히 알아보겠습니다. 지난주 성황리에 막을 내린 MLB 서울 시리즈는 메이저리그 사무국에서 야구의 세계화 일환으로 꾸준히 추진하고 있는 해외 공식 경기 중 올해 처음으로 열렸던 겁니다. 올해 메이저리그는 서울을 시작으로 다음 달과 6월에는 멕시코의 수도 멕시코시티에서 역시 같은 6월 영국 런던에서도 경기를 가질 예정입니다. 여기서 그치지 않고 이미 작년에 일본의 수도 도쿄와 멕시코시티, 푸에르토리코의 산후안에서 2025년 MLB 공식 경기를 열기로 계획을 다 짜둔 상태인데요. 원래대로였다면 여기에는 한 곳이 더 들어갈 예정이었습니다. 다름 아닌 프랑스의 수도 파리. 2023년 6월 MLB 사무국은 2025년 파리에서 메이저리그 경기를 진행하는 방안을 추진하고 있다고 밝힌 바 있습니다. 그러나 이후 5달이 지나는 동안 MLB 파리 시리즈에 대한 소식은 전혀 없었고 결국 11월 17일 이벤트를 기획할 현지 프로모터를 구하지 못해 2025년 파리에서 MLB 경기를 열려던 계획을 취소하게 되었습니다. 과거부터 현재까지 엑스포와 월드컵을 포함해 올여름 열리는 올림픽까지 수도 없는 국제 행사가 열릴 예정인 파리가 메이저리그 경기도 유치 못한 건 그들로서는 자존심을 구긴 일이었습니다. 그래서인지 프랑스의 공영 국제 보도 채널인 프랑스 24는 이번에 서울에서 열린 MLB 공식 개막전을 관심 깊게 다루었는데요. 그들이 MLB 서울 시리즈의 어떤 부분에 주목했는지 직접 보시겠습니다. We're going to take you to South Korea, where it was play ball for the Los Angeles Dodgers and the San Diego Padres in Seoul's Gonchek Skydome. The two teams kicked off a new season for Major League Baseball, winning one each of the two-game opening series. Well, first of all, why did the MLB, an American sports league, choose to open its regular season in South Korea? Well, something that quite a lot of people don't know is that baseball is absolutely massive in Korea. It's actually the second biggest sport in the country after football. Up to 20% of people put it down as their favourite sport. It was introduced early in the 20th century and then kind of flourished under Japanese occupation. But it wasn't until the 80s where it really took off. In 1982, a professional league was established, and now there's 8 million spectators every year for that league. This is really a new landmark for the country, though, the Seoul Series. It's the first time regular MLB games have been held in the country. It's not the first time that an MLB season opener has been held abroad. Japan hosted the MLB season opener in 2019, and Mexico City and London host games all the time. It's kind of part of a trend with American sports. We've seen NFL games being hosted regularly in Munich and London, and of course we had the NBA International Series in Paris just a few months ago. But for such a baseball-loving country, this is really a landmark moment for Korea. Landmark moment indeed. There must have been a lot of excitement around the event. Now, there's a history of Korean players in playing for the Major League Baseball, isn't there? There certainly is, and it goes back as far as the 1990s. Park Chan-ho was the first man to do it, and there's a nice moment, actually. He threw out the ceremonial pitch in the first of the two games, so it was a nice full circle moment. There have actually been 27 Korean MLB players overall, so there's always been a link between the MLB and Korea. One of those players, Ha-Sung Kim, was actually playing for the San Diego Padres in those games, and that's part of the reason the Padres were selected. He was playing in front of an adoring home crowd, and just to put it into context, the roughly 40,000 tickets that went on sale for the event, they went in under an hour. Just goes to show how much of a baseball-loving country that Korea is. 프랑스 24는 야구가 한국에서 얼마나 인기 있는 스포츠인지를 중점적으로 다루며 김하성 등 한국인 메이저리거들의 활약이 흥행에 큰 도움을 줬다고 전했습니다.
결론부터 말해 파리가 서울과 달리 메이저리그 경기 유치에 실패한 건 우리와 정반대인 이유인데요. 야구가 인기가 없어도 너무 인기가 없는 겁니다. 도쿄 올림픽에서 13년 만에 정식 종목으로 부활했던 야구가 불과 3년 만인 파리 올림픽에서는 다시 정식 종목에서 제외되는 수모를 당했을 정도인데요. 거기다 같은 영어를 써서 간접적으로나마 미국 야구 문화를 접할 수 있는 영국과 달리 프랑스는 그런 것도 아니라 야구를 접할 창구도 마땅치 않습니다. 네덜란드처럼 퀴라소 같은 북중미 쪽 식민지 출신 선수들을 통해서라도 야구가 전파될 수 있는 환경도 아니죠. 그래서 축구의 나라인 영국에서도 메이저리그 경기를 열게 했던 MLB 사무국도 프랑스는 포기할 수밖에 없던 건데요. 그러다 보니 프랑스를 비롯해 유럽에 있는 대다수 야구 팬들은 자국 땅에서도 메이저리그 경기를 즐길 수 있을 정도로 뜨거운 한국의 야구 인기를 부러워하고 있는데요. 사실 이번 MLB 서울 시리즈 유치도 단 한 번에 성공시킨 건 아니고 재수를 통해 이뤄낸 겁니다. 재작년에도 MLB 경기를 한국에서 유치하려고 했던 시도가 있었지만 너무나 비싼 티켓값에 비해 온다고 하는 MLB 선수 중에는 스타라고 할 수 있을 만한 선수도 눈에 띄지 않아 티켓 판매가 부진해 취소되었습니다. 이 취소 결정이 KBO와의 상호 합의를 거쳐서 나온 것도 아니고 MLB 사무국 측에서 일방적으로 통보했던 거라 당시에는 말이 많았는데요. 티켓값 비싸게 받아먹는 주제에 그저 그런 선수들만 데려오려고 해놓고 장사 잘 되기를 바란 게 너무나 도둑놈 신보였으니까요. 하지만 이번에는 김하성뿐 아니라 타저스와 파드리스 두 팀의 주력 선수들이 모두 한국을 찾았기에 개막 2연전뿐 아니라 그보다 앞서 열린 KBO 선수들과의 평가전들까지 모두 매진되었습니다. 제대로 준비된 경기라면 언제든 돈줄을 내줄 수 있음을 한국 야구 팬들이 보여준 거라 할 수 있는데요. 한국 야구 팬들의 응원 열기는 티켓 판매로만 확인할 수 있는 게 아니었습니다. 경기장에서는 우리 응원단이 각 팀의 스타 선수들을 위해 준비한 응원가가 힘차게 울려 퍼졌는데요. 노래들은 기존의 KBO에서 뛰던 유명 선수들의 응원가를 재활용한 거지만 선수 개인용 응원가가 따로 없는 메이저리그 환경에 익숙한 선수들의 귀를 사로잡기에는 충분했습니다. 우선 다저스의 스타 타자 무키 배츠의 응원가부터 들어보시죠. 무키 배츠 파이팅! 무키 배츠! 다시 한번 무키 배츠! 무키 배츠! 팬들의 힘찬 응원 덕인지 무키 배츠는 응원가대로 힘차게 세리지는 못했지만 볼넷을 얻어내 출루에 성공했는데요. 취재를 위해 코척돔을 찾아온 미국의 유명 야구 기자 존 모로시는 이 무키 배츠 응원가가 그래미상도 받을 수 있을 것이라며 자기 플레이리스트에 넣겠다고 호평했습니다. 정적인 메이저리그 응원 문화에서는 보기 힘든 역동적인 한국 야구 특유의 응원 문화에 반한 모양인데요. 이번에 다저스에 입단한 야구계의 슈퍼스타 오타니 효헤이의 응원가도 빼놓을 수 없습니다. 오타니는 일본에서 뛰던 시절부터 자신의 응원가가 있었지만 파이팅이 흘러넘치는 코척돔에서의 응원가는 색다른 맛이 있는데요. 일본 시절 응원가와 어떻게 다른지 나란히 이어서 들어보시겠습니다. 이학주의 예전 응원가를 개사한 오타니 응원가는 오타니의 고향인 일본에서도 화제가 되었는데요. 스포니치 아넥스는 오타니 쇼헤이의 타석에서 다저스 응원단이 응원가를 불렀다. 귀에 남는 멜로디에 오타니의 이름이 들어갔다. 오타니의 응원가는 이학주가 삼성에 있던 시절 사용하던 응원가를 이용했다. 중독성이 있어 한때 한국 야구계에서 노래하고 싶은 응원가 중 하나로 꼽혔다.
간단한 움직임이 연속적으로 나오며 가사가 반복되는 게 팬들의 마음을 붙잡았다고 우리 응원단이 준비한 오타니 응원가를 호평했는데요. 다저스의 데이브 로버츠 감독도 팬들의 응원에서 에너지와 열정이 느껴졌다. 선수가 나올 때마다 음악이 나오고 모든 팬이 어우러지는 모습이 인상적이었다며 팬들이 함께 선수들에 맞춘 응원가를 부르는 우리 응원 문화를 높이 평가했습니다. 이런 팬들의 열정이야말로 MLB 서울 시리즈가 성공할 수 있었던 가장 큰 원동력이 아닌가 싶은데요. 다저스의 개막전 선발 투수였던 타일러 글래스노우도 메이저리그에 도입하고 싶다고 했을 정도로 화끈하고 열정적인 한국 야구의 응원 문화. 이번 MLB 서울 시리즈를 통해 다시금 세계적으로 널리 알려지게 되었는데요. 이런 정열이야말로 한국 야구의 가장 큰 무기가 아닐까 싶습니다.